आज विषय वस्तु रही स्वामी ठारे जेभली रति संतान पाए सेपरी मती गोटे पुओ जमती कनिष्ठ पुत्र अनमोल अनमोल माने महार्ग रत्न से परी आम मैंने समस्ते अनमोल अनमोल भली संतान कामना करू भल पिलाटी आम प्रति परिवार चाहू तार कारण होची जे आमर वंश बुनियाद आपाततः 33 पुरुषर समस्त दायित्व को बहन करिवो से भलिया योग्य योग्य बा सुयोग्य संतान जदि आमे न पाऊ से 2-3 पीढ़ी की मध्य बहन कर परिवो नाही 33 पुरुष पर्यंत बहन करिवो केमिति ए बहन करिवार क्षमता ताकर दायित्व नबार क्षमता ता भितर आर्य कृष्टि अछि कुल कृष्टि अछि पितृ कृष्टि अछि मातृ कृष्टि अछि हैं आउ ता भितर मध्य सामाजिक रीतिनीति अछि अनेक कथा अछि ए सबु गुडी को गोटे पिला बहन करिवो कुल को उज्जवल करिवो कुल नंदन कुल को आनंद दान करिवो कुल रक्षक वंश को से कौन करे आगु को आगे ही नबो ए कुल जेमती आहुरी आहुरी बुद्धि बुद्धिमुख रही चले ए साधारण कथा नुह अनेक दायित्व नहीं किरी गोटे पिलाटी दुनिया को आसे ता मथारे अनेक दायित्व पड़े हेले आमे जो पिलाटी को आनिबा से पिला भितर जदि से मेकानिज्म से टेक्निक अप्लाई न करिथिबा से भाव गुडी को आरोप न करिथबा ताहले से दुनिया को आसिक केमती कौन माने पथ अतिक्रांत करिवो आपण माने भल भाव जानती अंतरिक्ष को गोटे रॉकेट छाड़िबा पूर्वरु तार समस्त पार्ट्स एलिमेंट्स डिटेल्स चेकिंग हुए सठिक भाव में काम करूछु कि नाही काहे ना छाड़ी देला परे आउ ताकू सजाड़िबा नुहे जदिओ रिमोट किछि अछि किछि कार्यकारी हुए हेले ये रिमोट को धरिबा लोक हेले से परम पिता आमे जो प्रकार रिमोट टा तैयारी करथबा सेई रिमोट टी आमे धरेबा प्रभु को हाथ रे आम हाथ रे न थाए ये पिलाटी को जन्म देला परे आमे ताकू नियंत्रण करिबा असंभव जदिओ आम पाखरे 5 ରୁ 10 वर्ष पर्यंत हाथ रे अछि तथापि मध्य टू डिफिकल्ट कहीं ना से आम आयत को आसे ना डाइस रे पड़ी गला पर जेमति देखंतु जो छांच इटाटे बाहरुची इटा भितर आमे जो छांचटी रे इटा पकोचे सितरा जहा लिखितबा मा लिखितबा कि एबीसीडी लिखितबा जहा लिखितबा से छपा है गिरी बाहर जीवो माटी पुरी सरला परे से सेही छापा को नहीं आउट होबो आउ ता अक्षर को बदली होबनी जो अक्षर आमे लिखि देइछे सेही अक्षर बा सेही स्वाक्षर इटार जेमति रही जाउची सेही स्वाक्षर पिला भितरे रही जीवो आउ सेही जो स्वाक्षर लेखिया पाई जो मन मुन चैतन्य दरकार ता होची एई मा ठारे थिबा स्वामी को प्रति प्रीति रति माने नुहे जे लागी रहिबा रति माने नुहे जे मिलिमिशी रहिबा नाही रति माने संपूर्ण भावे रत रहिबा तांकर समस्त कर्म रे समस्त दायित्व रे रत रहिबा जेमति की परम प्रेम श्री श्री ठाकुरंकर समस्त दायित्व को बहन करी श्री श्री बड़मा चलुथिले आ बुझी पारुथिले जे परम पिता कौन चाहती परम पितांकर ऐकांतिक इच्छा कौन आ एभली एक गुरु दायित्व को बहन कला भलिया पिला केमिति हवा दरकार आउ से पिला को तैयारी करिया पई निर्माता अर्थात ए जो माँ जो तैयारी करे संतान दिए तेणु की प्रकार भाव में गढ़ी आउ ता पई की कल कौशल दरकार श्री श्री बड़मा से चिंता जहा जहा करथिले परम पिता जो देवी सूक्त हो नारीर पथे हो नारीर नीति हो जेते गद्य बाणी भी हो पद्य बाणी भी हो अनुश्रुति रे जेते बाणी ये सब रही ए सबु बाणी गुड़िक मोर बेले बेले धारणा हुए परम प्रेम श्री श्री ठाकुर तो बड़र जन्म परवर्ती पर्यायर ये बही गुड़िक छपा तेणु मु देखे
ଯେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡମାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ଯାହା ଫୁଟିଛି ତାର ନମୁନା ହୁଏତ ଏଇ ଯୋଉ ବାଣୀ ଗୁଡିକ ଭିତରେ ଭରପୁର ହେଇ ରହିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ଠାରେ ଯେପରି ରତି ସନ୍ତାନ ପାଇ ସେପରି ମତି। ଏଇ ଯେପରି ଗତି ମାନେ ଲାଗିଯିବା ଦେହ ମନ ପ୍ରାଣ ଏ ତିନିଟିର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଭାବ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଠାରେ ଆରୋପିତ ହବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱଆମୀ ମୁଁ ହିଁ ସେ, ମୋର ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ। ଏକ ଆତ୍ମା, ଏକ ମତ, ଏକ ଭାବ, ଏକ ଇଚ୍ଛା, ଏକାତ୍ମ ମାନେ ଆଉ ଡିଫରେନ୍ସ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଯେମିତି ଖୁସି ହେବେ, ତାଙ୍କ ଟିକେ ମାନେ ଦେହରେ କଣ୍ଟା ପଶିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ବିନ୍ଧେ। ସମବେଦନା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସହାନୁଭୂତି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସହ ଅନୁଭୂତି, ଏ ସବୁ ଗୁଡିକ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡମାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିଲା। ବଡମା ଘରେ ବସି ସବୁ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦାୟୀ ଦାୟିତ୍ୱର କର୍ଣ୍ଣଧାର ଥିଲେ ଆମର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡମା। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡେ ଯେ ସେ ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଡାଇସ୍। ଡାଇସ୍ ତ ମାନେ ପେଟ ଭିତରେ ଅଛି କି ମନ ଭିତରେ ଅଛି କି କୋଉଠି ଅଛି ତା ଆମେ କେହି କହିପାରିବା ନାହିଁ, ଅଛି। ঠাকুর কিন্তু কইছেন ইচ্ছা হয়েছিল মনের মাঝারে, খোকা আমাকে শুধাই ডেকে এলাম আমি কোথা থেকে, কোনখানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে। মানে খোকা যেତେବେଳେ পুଅ ପଚାରୁଛି ମା ତୁ ମତେ କୋଉଠୁ ପାଇଲୁ, ହଁ ନା ଖୋକାରେ ତାରେ ବୁକେ ବେନ୍ଧେ। ହଁ ତାକୁ ହୃଦୟରେ ବାନ୍ଧିକିରି କହୁଛି ମନେ ହେଇছিল ମାଝାରେ, ତା ଇଚ୍ଛା হয়েছিল মনের মাঝারে, ମୋ ମନ ସାଗର ଭିତରେ ଏଇ କଣିଚାଇ ଇଚ୍ଛା ହେଇଥିଲା। উইলিং ফোর্স ইচ্ছাটা ତିଆରି হয়, এইটা হচ্ছে দাইস। ইচ্ছা নারীর মন ভিতরে ଯୋଉ ইচ্ছা শক্তি নিয়মিত মানে ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଆବର୍ତ୍ତିତ ବିବର୍ତ୍ତିତ ଭାବେ ନିୟମିତ ଯୋଉ ଆଗେଇ ଚାଲିଥାଏ ତା ହଉଛି ଇଚ୍ଛା। ଆମର ଇଚ୍ଛାଟା ଆଜି ଥିଲା ଯାହା କାଲିକି ରହିବ ନାହିଁ, ତା ହୁଏତ ଅଧିକା ହବ ବା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବା କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ହବ ବା ମାଇନସ କରିଦବା, ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ଏଇଟା ଠିକ ନାହିଁ, ଏଇ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରାଟାକୁ ଆମେ ମାନେ ନିୟମିତ ଯୋଉ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇ ଚାଲିଲା ସେଇ ଇଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଗଭୀର ଭାବେ ବା ଟାଣ ଭାବେ, ଯେମିତିକି ମନ୍ଥନ କଲେ ଆମେ ଲହୁଣୀ ବାହାରେ, ଦହିକୁ ମନ୍ଥନ କଲେ ଦହି ପୁଣି କେମିତି হয় ତାର ବି ସବୁ ମାନେ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ଅଛି। କ୍ଷୀରକୁ ସିଝା ଯାଏ, ବସା ଯାଏ, ତା ନା ବସା ଦହି ଏମିତି 2-4 ଦିନ ରହିଲା ପରେ, 4 ଦିନ 8 ଦିନ ରଖିଲା ପରେ ବା 4 ଦିନ ପରେ ତାକୁ ଆମେ ମନ୍ଥନ କରୁ, ସେଇଥିରୁ ଲହୁଣୀ ବାହାରେ। ଲହୁଣୀ ପରେ ସେଇଟା ଘିଅ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସେ। ଏଇ ଘୃତ ତୁଲ୍ୟ ହଉଛି ସନ୍ତାନ, ଅମୃତ ପଞ୍ଚାମୃତ ଭିତରେ ଘୃତର ସ୍ଥାନ ହଉଛି 1 ନମ୍ବର। ତେଣୁ ଏ ଘୃତ ଭଳି ଏ ପିଲାର ଜୀବନ ହବ, ସେ ଆହୁତି ଦବ ନିଜକୁ, ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ ସମାଜକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦୀର୍ଘ ଦାନ କରିବ, ତେଜ ଦାନ କରିବ, ଧୀ ଚେତନ ଦାନ କରିବ। ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକ ସବୁ ରହିଛି, ସବୁ ଭିତରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବି ରହିଛି। ତେଣୁ ମା ତାର ଇଚ୍ଛା ଗୁଡିକୁ ମନ୍ଥନ କରିବ, କୋଉଟା ଭଲ କୋଉଟା ମନ୍ଦ, କେମିତିଆ ସନ୍ତାନ ଦରକାର, ଏଗୁଡିକ ସେ ମନର ଡାଇସ୍ ଭିତରେ ସେ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ତିଆରି, ତାମାନେ ବିବର୍ତ୍ତିତ ଚାଲିଛି। ଯୋଉଦିନ ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ୱେଲକମ କରିବ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବ, ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବ, ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଲା, ସେଇ ସମୟ ହିଁ ଏଇପରି ସନ୍ତାନ ସେ ମାନେ ଯେମିତି କାଦୁଅ ଚକଟା ହେଇଗଲା ଛାଞ୍ଚରେ ପଶିଗଲା, ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯେମିତି ଉଦ୍ଦୀପନା କରିବା, ଯେମିତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମାନେ ଯେମିତିକି ଆମେ ନାରୀ ହିସାବରେ ଆମେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମନକୁ ଯେମିତି ରଞ୍ଜନ କରିବା, ଯେମିତିକି ତାକୁ ମତେଇ ଦବା, ରସେଇ ଦବା, ମଜେଇ ଦବା, କେମିତି ବସେଇବା ଏ ଦିନେକରେ ହଏନି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ କହିବା, ଆମେ କହିଦଉ, ଅନେକ ପ୍ରବଚକ କହିଦିଅନ୍ତି ସେଇଦିନ ନାହିଁ, ସେଇଦିନ ହୁଏ ନା। ସେଇଦିନ ଯୋଉ ଦିନଟି ଆମେ ମାନେ ମିଳିତ ହବା, ସେଇ ଦିନର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି କୋମଳ ଭାବ ଆସିବ, ଦୟା ଭାବ ଆସିବ, ସ୍ନେହ ଭାବ ଆସିବ, ମମତା ଭାବ ଆସିବ, ଗୁରୁତ୍ୱ ଭାବ ଆସିବ। ଏଇ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହୁଏ।
ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ କର୍ମ କରୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ କରି ଚାଲେ ତାରି ଭିତରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମନରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଧାରଣା ଚେତନା ବୋଧ ଆସେ ସେଇ ବୋଧ ଗୁଡିକ ଧୀରେ 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 ପରିପକ୍ୱ ଆଡକୁ ଗତି କରେ। ଆଉ ସେଇ ଭାବ ଗୁଡିକ ସ୍ୱାମୀ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ ପ୍ରତୀକ ହେଇ ରହେ, ଦୃଢ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହୀ ମମତାମୟୀ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମା ଭଳିଆ ଆଦର ଯତ୍ନ କରେ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ କଥା ଅଛି। ଏଇ ସବୁ ଗୁଡିକ ଯେତେବେଳେ ଠୁଳୀଭୂତ ହୁଏ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନାରୀଠାରେ ଆନତ ହୁଏ ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ସୁସନ୍ତାନ ଆସିବାର ଗୋଟେ ବାଟ ଖୋଲେ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି এই মানে কেতোটি গাণিতিক সূত্র যে অয়িত কাজের মাঝ থেকেও, অয়িত কাজের মাঝ থেকেও আগ্রহের বলে উদ্দীপনী আবেগ নিয়ে বুদ্ধি সুকৌশলে ফিকির করে সোহাগ স্তুতির সদালাপি উদ্দীপনা অনেক আনে স্বামীর হৃদয় প্রাবী সতীর সুয়েষণা। সতরতির সতরতিটির সুয়েষণা কেତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ଅନେକ କାମ ଭିତରେ ନିଜ ତରଫରୁ ଆଗ୍ରହାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଉଦ୍ଦୀପନା ନେଇ ବୁଦ୍ଧି କରି ସୁକୌଶଳ ଭାବେ ଫିକିରି କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫିକର ଭିତରେ সোহাগ করে ସ୍ତୁତି କରେ ସଦା ଆଳପନା କରେ ଉଦ୍ଦୀପନୀ ଭାବ ଆଣେ ଏମିତି ଭାବରେ ତା ହୃଦୟ ପ୍ଲାବିତ ହୁଏ। ଖାଇଲା ବେଳେ ଟିକେ ମିଠା କଥା କହିବା, ପାଖରେ ବସିକିରି ଖୁଆଇବା, ମିଞ୍ଚଣା ଟିକେ ମିଞ୍ଚି ଦବା, ଘରକୁ ଆସିଲେ ପାଣି ଢାଳେ ନେଇ ଦବା, ଆଦର ଯତ୍ନ କରିବା, ପୁରା ହସି ହସି ମିଠା ମିଠା ଭାବେ ତା ଭାବଟାକୁ ଏଇ ଏମିତି ଭାବ କରାଯିବ ଯେ ସ୍ୱାମୀ କିଣା ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିବ ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ଏତେ ଭଲ ପାଏ, ମତେ ଏତେ ଆଦର କରେ, ଏତେ ଯତ୍ନ କରେ, ଆଉ ନାନା ପ୍ରକାର ବାଧା ବିପତ୍ତି ସଂସାରରେ ଜଞ୍ଜାଳ ରହିଛି ତାକୁ ସବୁ ହଟେଇ ଦବ, ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ ଗୁଣ ନବ, ସତେ ବାଧା ନିରାଶ କରେ, ଦୀପନ ଲାଗେ ରତ ଜୀବନ ଜଏ ବାଡେ ସ୍ୱାମୀ ସୁପୁତ୍ର ହଏ ବିଧିମତ। ସତେକ ବାଧା ନିରାଶ କରେ, ଯେତେ ବାଧା ବିପତ୍ତି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଥାଉ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥାଉ, ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଥାଉ, ରୋଗ ଶୋକ ବି ଥାଉ, ହେଲେ ସେ କେବେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରେନି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖର ଭାବ, ବିଷାଦର ଭାବ, ନିରାନନ୍ଦର ଭାବ, ନିରାଶାର ଭାବ କେବେ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଦିଏ ନା, ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ। ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ଜ୍ୱର ଟିକେ ହେଇଛି, ଟିକେ ମୁଁ ଗାଧେଇ ପଡିଲି ତ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଟିକେ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଯେମିତି କି ଶ୍ରୀ ବଡ ତାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି, এটু ঠাকুর পচারুଛନ୍ତି বড় খোকা কেমন আছে, না হ্যাঁ একটু জ্বর হয়েছে, সেরে যাবে না, ও তো সেরে যাবে, সেমন কিছু হয়নি, বাস ঠাকুরଙ୍କ মনের আনন্দ হইগলা। ঠাকুর পরে নিজে তা গলে দেখি আসলে প্রবল জ্বর, কিন্তু সে হালকা করে দিয়েছে শিশু বড়মা। କହିଲେ এই বড়মা অদ্ভুত মা, ওর ওর কথা চিন্তা করলে আমি বিস্মিত হই যে মতে কাଳେ কষ্ট হব, ମୁଁ କାଳେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବି, ଏଥିପାଇଁ ଯୋଉ ସମ୍ବାଦ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଲେ ସେଥିରେ ମୋର ବିବ୍ରତ ହବାର ନାହିଁ। ମୋର ଅନେକ ଆଶ୍ୱାସନା ଆସିଗଲା, ତାଙ୍କ କଥା ଉପରେ ଭରସା ଅଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ମାନେ ଜ୍ୱର ଭଲ ହେଇଯିବ। ଜ୍ୱର ଆହୁରି ହୁଏତ ଅଧିକା ଥିଲା, ନାଇଁ ବହୁତ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଥାଟାକୁ ସେ ହାଲକା କରିଦେଲେ, ଗୋଟେ ଓଜନଦାର କଥାକୁ ହାଲକା କରିଦେଲେ, ଯେମିତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତାଟା ଗ୍ରାସ ନ କରେ, বিষাদ প্রবেশ ন করে। ଆମେ କଣ କହିବା, ଆମେ ଓଲଟା କହିବା, ତୁମେ ବାପାଟି ତୁମେ କଣ ଦେଖୁଛ, ତା ଅବସ୍ଥା ଏତେ ପୁରା ସିରିୟସ ହେଲାଣି, ଆମକୁ ହେଲାଣି, ଆହୁରି ବଢେଇକିରି ଏମିତି କହିବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମନ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯିବ, ବିବ୍ରତ ଚିନ୍ତିତ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ସେ ହେଇଯିବେ। ନାଇଁ, ସବୁଥିରୁ ରକ୍ଷା କରିକି ସ୍ୱାମୀ କି ଚାଲୁଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ସେଇ କଥାଟା ଏଠି ଠାକୁର କହିଲେ ସତେକ ବାଧା ନିରାଶ କରେ, ଯେତେ ବାଧା ଆସି ତାକୁ ସବୁ ନିରାଶ କରିଦିଅ, ସବୁକୁ ହଟକେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯା ତୁମେ ଏଠି କିଛି ସଂଘାତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦୀପନ ରାଗେ ହଲେ ରତ, ଦୀପନ ମାନେ ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ, ତାଙ୍କୁ ଦେଦୀପ୍ୟମାନ କରି ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ତାଙ୍କ ମନରୁ ହରସତା ବା ଆନନ୍ଦର ଭାବ ଯେମିତି ଲୋପ ନ ପାଇଯାଏ
ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କରନ୍ତି ଏଇଭଳି ଏକ ନାନା ପ୍ରକାର କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା କରିକିରି ଭାଷା ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି କଥା ଯୋଉ କମ କହନ୍ତି ତାରି ଭିତରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଭିତରେ ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଭରସାର ସ୍ଥଳୀ ହେଇ ଉଠନ୍ତି। ଜୀବନ ଜୟ ବାଡେ ସ୍ୱାମୀ ଏମିତିଆ ଜୀବନକୁ ସେ କଣ କରେ ଜୟ କରି ଯାଏ କିଏ ସ୍ୱାମୀ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡେ ନା ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରେ ସେ ଜୟ କରି କରି ଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ବିଷାଦ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନା ତାର ବାଡ ଭଳି ତାର ଦୁର୍ଗ ଭଳି ତାର ବାଉଣ୍ଡରୀ ଭଳି ଏ ନାରୀ କଣ କରେ ନା ସେଭ କରିଦିଏ। ଜୀବନ ଜୟ ବାଡେ ସ୍ୱାମୀ ଏମିତିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ନାରୀ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀକୁ ରଖେ ତା ନା ସ୍ତ୍ରୟୀ ବେଷ୍ଟନ କରି ରଖେ ଯିଏ ତା ନା ସ୍ତ୍ରୀ ବା ସ୍ତ୍ରୟୀ ସ୍ତ୍ରୟୀ ଧାତୁରୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ସିଏ ଯେ ତାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସବୁ ଭାବ ଦେଇକିରି ଯେ ଧରେ ଜାବୁଡି ଧରେ ଆଉ ମାନେ ମଜବୁତ କରି ରଖିଲେ ସେଇ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ବା ନାରୀ ବା ଗୃହ ପତ୍ନୀ ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ ବା ବଧୂ ତାକୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଆଖ୍ୟା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ମା କଣ କରିବ ନା ସୁସନ୍ତାନର ଅଧିକାରୀ ହଏ। ତେଣୁ ସୁପୁତ୍ର ହଏ ବିଧିମତ ତାକୁ କହିଲେ ଆମର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅନୁସୂଚୀରେ ଏଠି ବାଣୀଟି ରହିଛି। ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ନାରୀର ଆସିବ ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ପିଲା ହବ ହିଁ ହବ। ନାରୀ ଯଦି ଏ ଗାଣିତିକ ସୂତ୍ରଟା ନ ଜାଣିଥାଏ ତାହେଲେ ତାର ଯୋଉ ପିଲାଟି ସେ ଜନ୍ମ କରିବ ସେ ଜନ୍ମ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ଲାନିଂ ନାହିଁ ନନ୍ ପ୍ଲାନିଂ ରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଯେମିତି କି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଜନ୍ମ ଯୋଉ ପିଲା ହଉଛନ୍ତି ଆକସ୍ମିକ ଜନ୍ମ ହଠାତ୍ ମିଳାମିଶା କରୁ କରୁ ଯୋଉ ପିଲାଟି ହେଇଗଲା ଆକସ୍ମିକ ଜନ୍ମ ତାକୁ ଆମେ କହୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଆସିଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ସମୟରେ ନାରୀ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ଦରକାର। ନାରୀ ଯଦି ଜାଗ୍ରତ ନ ରହେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ କରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମନ ଦେହ ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା ଅବସ୍ଥା ଆସୁଛି ତା ପ୍ରତି ଯଦି ନିଘା ନଥାଏ ରତ ମାନେ ଏଇଆ ରତ ମାନେ ଦେହ ମନ ପ୍ରାଣରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି ରହିବା ଏଇ ରତି ଏଇ ରତୁରୁ ରତି ନିରତ ରହିବା ରତ ରହିବା ଲାଗି ରହିବା ଲଗାତାର କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନାହିଁ କୌଣସି ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ କୌଣସି ଢେଉ ଆସିଛି ସେ ଢେଉକୁ ମୁକାବିଲା ଏ ନାରୀ ହିଁ କରିଦବ ଦବ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଦବ ହିଁ ଦବ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମନରେ ତୃପ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ଏଇଟାକୁ ଧରାବନ୍ଧା ନିୟମରେ ସେ ସବୁ ସମୟରେ ଦେଇ ଦେଇ ଚାଲିଥିବ। କେବେ ହେଲେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଯିବାକୁ ଦବ ନାହିଁ। ଦେହ ତାଙ୍କର ବି ଖରାପ ହେଇଛି ମନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଆଶ୍ୱାସ ଦବ ଇଏ କଣ କଥା ଇଏ କାଲି ସକାଳୁ ପଳେଇଯିବ ତାଙ୍କୁ ବି ଭରସା ଦବ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏମିତି ସେବା ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବେ ଯେ ଯାହା ଫଳରେ କି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ଶଙ୍କା ଆସିବ ନାହିଁ କାଳେ ମରିଯିବି କି କାଳେ କଣ ହେଇଯିବ କି ଏମିତି ଛାନିଆ ଭାବ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଯୋଉ ନାରୀ ଦିଏ ସେ ପ୍ରକୃତ ସୁହାଗ କରେ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ କାଜେ ବ୍ୟସ୍ତ থেকেও বা সত কাজে ଶହ ଶହ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିକି ବି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ସୁହାଗ ଭରେ কোন ফাঁকেতে সময় করে স্বামীর তোয়াজ করে আলোচনা এই সৎ কথাটি উদ্দীপনী রতি এমন মেয়ে নিশ্চয় শ্রেষ্ঠ সুসন্ততি। এইভଳିଆ ମା এইଭଳିଆ ନାରୀ ସେ କୌଣସି ଫାଙ୍କ ଟିକେ ପାଇଲେ ଯେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥାଟା କଣ ତା ମାନେ ମୁଁ ଏବେ କହୁଥିଲି ଓଡିଶା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ବସିବ ମଝିରେ ମଝିରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଠାକୁର କେମିତି ଅଛନ୍ତି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବ। ଠାକୁରଙ୍କର ବିଗ୍ରହରେ କୌଣସି ବଳି ଧୂଳି ଲାଗିଗଲା କି ନାଇଁ ବୁଢିଆଣୀ ଜାଲ କରିଦେଇଛି କି ଗୋଟେ କଣ କଣ ହେଇଛି କି ବା ମାଛିଟା ବସି ଯାଉଛି କି ତାଙ୍କର ସ୍ୱସ୍ତି ଆମେ ଦଉ ସେ ଭକ୍ତର କଥା ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଲୀଳା ସେଇଥିରେ ମୁଁ କହେ ସେମିତି ଏଠି ନାରୀ କଣ କରିବ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ। ମନେକର ଚିନ୍ତାରେ ସ୍ୱାମୀ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଚାଲିଛି ପହଞ୍ଚିଗଲ କଣ କଣ ଗୋଟେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କଣ ବଡ ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡି ଯାଇଛ ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଅମୁକ ଲୋକ ଏୟା କରିଥିଲା ଅଫିସରେ ଏମିତି ଏମିତି ହେଇଛି ଏୟା ଅବସ୍ଥା ସେ ତାଙ୍କ କଥାଟା କହିଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଚୁଟକିରେ ଗୋଟେ ସମାଧାନ କରିଦେଲେ ଏମିତି କାଇଦାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଦେଲେ ସେ ସମାଧାନ ହେଇଗଲା। ସେ ହସିଦେଲେ ଆରେ ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି ମନ୍ତ୍ରଣା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦାନ କରିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେହଟା ଟିକେ ମୁଣ୍ଡଟା କାହିଁ ବିନ୍ଧୁଥିଲା ଠିକ ଅଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୁମେ ଟିକେ ବିଶ୍ଳ କରିକି ଅମୃତାଞ୍ଜନଟା ମାରିକି ଘଷିଦେଲ ସେ ବି ହାଲକା ହେଇଗଲା। ଏଇ ଯୋଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏଇ ଯୋଉ କୁହାଗଲା କୋନ ଫାଙ୍କେତେ ସମୟ କରେ ସ୍ୱାମୀର ତୋୟାଜ କରେ ଠାକୁରଙ୍କ ବାଣୀ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅଛି ତାକୁ ମଜାଗତ କଲେ ଅସ୍ଥିଗତ କଲେ ବୁଝି ହବ ଯେ ଠାକୁର କଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି।
ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦ ଭିତରେ ରଖିଦେଲେ ତୋୟାଜ। ଏମିତି ତାକୁ ମାନେ ଆନନ୍ଦ ଦାନ କରିବେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାଜନ ହେଇ ଉଠିବେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ସେ ସ୍ତ୍ରୀରକୁ ମାପି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀର ଦାୟିତ୍ୱ ଏତେ ଯେ ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶଂସା ନ କରି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ମା ତାହା ହିଁ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଠାକୁର ସେଇଥିପାଇଁ ଜୀବନ ତମାମ କେବେ ହେଲେ ମାଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ପ୍ରଶଂସା ହିଁ ପ୍ରଶଂସା। এই প্রকার মা, এই যে বড় মা জগৎ জননী, জগতর মা হবা ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ବିଶାଳ ହୃଦୟ ତାଙ୍କର, ଜଗତ ଜନନୀ, ଜଗତ ବନ୍ଦନୀୟା, ବିଶ୍ୱ ପୂଜନୀୟା, ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉ ଲାଗିଛି ଏହା ଭିତରେ ଅନେକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅଛି। ସେମିତି ପ୍ରତିଟି ମା ବି ହେଇପାରିବେ, ପ୍ରତିଟି ମା ମଧ୍ୟ ସୁସନ୍ତାନ ଦିବ୍ୟ ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ଭାବଯୁକ୍ତ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ହକଦାର ହେଇ ଉଠିବା ମା ମାନେ ସବୁଠାରୁ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେବେ ମା। ମା ଭଳି ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ। ଏ କୋଉ ମାର ପିଲା, ଏ କିଭଳି ଆକୁ ମା ଗଢିଛି, କୋଉ ଧାତୁରେ ଗଢିଛି, ଏଇ ଧାତୁକୁ ସଂଗ୍ରହ କରେ କିଏ ମା। ମା ଏ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଗୁଣ ଚରିତ୍ର, ପରିବେଶର ଗୁଣ ଚରିତ୍ର, ଶାସ୍ତ୍ରୋଚିତ ବା ଆଦର୍ଶଙ୍କ ନୀତିବିଧି ଭିତରେ ଦେଇ ଯୋଉ ଯୋଉ ଗୁଣ ଆଚାର ରହେ ତାହା ହିଁ ଧାତୁ, ତାହା ହିଁ ଗୁଣ, ତାହା ହିଁ ଆଭରଣ, ତାହା ହିଁ ଅଳଙ୍କାର, ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖଞ୍ଜି ଦିଏ ପିଲା ଭିତରେ। ପିଲା ଭିତରେ ଯଦିଓ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି 5ଟି କଥା, ଆହୁରି ବିତର୍କ କର୍ମଚ ବିଦ୍ୟା ନିଧନ ମେବଚ ପଞ୍ଚଇତାନି ହି ସୃଜନ୍ତେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶୈବ ଦହିନ। ମା କଣ କରେ, ଆୟୁ ବିତ୍ତ କର୍ମ, ଆୟୁ ବିତର୍କ କର୍ମଚ ବିଦ୍ୟା ନିଧନ ମେବଚ, କେବେ ବି ମରିବ, ପିଲାର ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ବିଧାନ ଭଳି ସୃଷ୍ଟି କରେ ମା। ମା ତାକୁ ମାପି ଦିଏ। ଯଦି ସେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରେ, ଅବହେଳା କରେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଧିକ୍କାର କରେ ଏବଂ କୁଳ ବା ବଂଶକୁ ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା କରେ, ଜୀବନ ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ଯଦି ମାନେ ଖରାପ ବୋଲି ଭାବେ, ଏ ଜୀବନଟା ନିରର୍ଥକ ବୋଲି ଭାବେ, ସଂସାରଟାକୁ ଧିକ୍କାର କରେ, ଏ ସୁଖକୁ ଧିକ୍କାର କରେ, ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ଧିକ୍କାର କରେ, ଏଭଳି ନାରୀ କେବେ ହେଲେ ଭଲ ପିଲା ଆମଦାନୀ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏ ସଂସାର ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଅଛି, ଏ ସମାଜ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଅଛି, ଏ ସମାଜ ଅଛି ବୋଲି ଆମ ପରିବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ଏକୁଟିଆ ଲୋକ ବଣରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ପରିବାରକୁ ନେଇ କେହି ବି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସମାଜ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଅଛି। ତେଣୁ ସମାଜକୁ, ସଂସାରକୁ ଖରାପ ବୋଲି ଭାବିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଖରାପ ଭାବୁଛେ ବା ଜାଣୁଛେ ତାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ନିନ୍ଦା କରିବାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି, ଏ ମଣିଷ ଜୀବନ ନିରର୍ଥକ ପାଣି ଫୋଟକା ବୋଲି କହନ୍ତି, ହଁ ତା ଠିକ ଅବଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଫୋଟକା ନୁହେଁ। ଇଏ ମଣିଷ ଜୀବନ ହଉଛି ମହାର୍ଘ ରତ୍ନ। ପାହାଚ ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଏକ ପଥ, ଅନେକ ପଥ ଆଗେଇବାର ଅଛି। ଏ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମାନ୍ତର ବାଦ ଭିତର ଦେଇ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପ ଆଗେଇ ଯାଉ। ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ପଶୁତ୍ୱ ଲୋପ ପାଇକିରି ଆମେ ଦେବତ୍ୱ ମାନବତ୍ୱରେ ରୂପାୟିତ ହେଇଛେ, ପୁଣି ମାନବତ୍ୱରେ ଦେବତ୍ୱରେ ରୂପାୟିତ ହେଇ ହେଇ ଚାଲିଛେ। ନିୟମିତ ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ଏ ବିବର୍ତ୍ତିତ ବାଦ ଭିତର ଦେଇ। ଆମର ଦେହ ମନ ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ଦୈବୀ ଭାବ, ଦୈବୀ ଚେତନା, ଐଶୀ ଚେତନା, ଈଶ୍ୱରୀୟ ଭାବ, ଗୁଣ ଆଚାର ଆଚରଣ ଆମ ଭିତରେ ଆଡପ୍ଟ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଆମେ ମାନେ ଆଭୂଷିତ ହେଇ ଚାଲିଛେ। ଏଇ ହଉଛି ମାତୃଦତ୍ତ ଗୁଣ। ଯୋଉ ମା ପିଲାର ମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁଛି, ହୁଏତ ସେତେବେଳେ ସେ ମା କରିପାରିନି, ତା ମନରେ ଥିଲା ତୀର୍ଥବ୍ରତ କରିବ, ତା ମନରେ ଥିଲା ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତା ମନରେ ଥିଲା ଈଶ୍ୱରକୁ ଭକ୍ତି କରିବ, କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ପାଇପାରିନି। ହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ୱିଲିଂ ଫୋର୍ସ, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଟିକକ ଥିଲା ମା ମନରେ, ତା ପୁଅ ନିଶ୍ଚିତ ଭାଗବତ ସେବା କରିବ, ଭଗବତ ଆରାଧନା କରିବ, ସାଧୁସଙ୍ଗ କରିବ, କରିବ ହିଁ କରିବ। ଯୋଉମାନେ ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ, ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ। ସେ ମା, ସେଇ ମା ମାନେ ଧନ୍ୟବାଦାର୍ହ, ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଦରକାର। ଏଇ ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଟିକେ ମା ଦେଇଥିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଟିକେ ମା ମନରେ ଥିଲା, ସେଇ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଏଇ ସନ୍ତାନ ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲି ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବା ସାଧୁସଙ୍ଗ ପାଇପାରୁଛେ। ମାର ମାର ମୂଲ ଅମୂଲ ମୂଲ, ମାର ଦାୟିତ୍ୱ ମାନେ ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ, ତାକୁ ଆମେ ହିସାବ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ମା ନମସ୍ୟା ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ, ମାର ଦୟା ବିନା ଆମେ ଦୁନିଆକୁ ଆସିପାରି ନାହିଁ, ଆସିପାରିବା ନାହିଁ। ମାର ଅନନ୍ତ ଦୟା, ସେ ଅନନ୍ତ ଦୟାର ସାଗର ମାଲିକଙ୍କ ଭଳି
ତେଣୁ ମା ତମେବ ମାତା ଚ ପିତା ତମେବ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ କହୁ ତମେବ ମାତା, ତୁମେ ହିଁ ମୋର ମା। ମାର ଗୁଣ ଗୁରୁଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଏକ ପ୍ରକାର ଆମର ଈଶ୍ୱର, ଆମର ସ୍ରଷ୍ଟା, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ସେ ତିଆରି କରୁଛି, ତା ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛେ। ତା ମନର ମାଣିକ ଆମେ, ତା ଗଳାର ମାଳା ଆମେ। ତେଣୁ ସେଇ ମା ଯଦି ଠିକ ଠିକ ଭାବେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାମୀ ସେବାରେ ନ ଲାଗେ, ତାର ମନ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଠାରେ ନ ଲାଗେ, ଆଲୋଚନା ସତ୍ କଥାଟି ଉଦ୍ଦୀପନୀ ରତି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳାମିଶା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହାବ ଭାବ ଭିତରେ ଦେଇ ଉଦ୍ଦୀପନା କରେ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଉଚ୍ଚେତିତ କରେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଭାବର ସୃଷ୍ଟି হয়। ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭଲ ନ ପାଇ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରଶଂସା ନ କରି ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। এই প্রকার ଯୋଉ ନାରୀ କରେ, ଏମିନି ମେ ଲଭେ ନିଶ୍ଚୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୁସନ୍ତତି। ଏଇଭଳିଆ ଝିଅ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ପିଲାକୁ ଆମଦାନୀ କରିପାରେ। ଏ ଯୋଡ଼ିଏ କଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନା କଲି। ଆଉ କେତୋଟି କଥା ମୁଁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଯଦି ଯଦି ଦେଖିବା ପୁରୁଷ ଯଦି ଦେଖିଲା ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରେ ଦୋଷ ରହିଛି, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ମିଳାମିଶା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମ ପରିବାରକୁ ଚାହୁଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ତୋର ଦୋଷ ଦେଖେ, অবজ্ঞাতে আদর জানায়, দূরে থাকিস তা ছেড়ে তুই, পড়বি নইলে দুর্দশায়। ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ତୋର ଦୋଷେଇ ଦେଖେ, ଯୋଉ ପରିବାରରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ହଜାର ହଜାର ଦୋଷ ଦେଖେ, ଏଇଟା ତୁମର ଭୁଲ, ଏଇଟା ତୁମର ଭୁଲ, ତୁମେ ଏଇଟା କଲ, ସେଇଟା କଲ, ଏଇଟା ଭଲ ହେଲାନି ଆମକୁ, ଏମିତି ବାରବାର ଯୋଉଠି ପରିବାରରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଖି ଚାଲିଛି, ଆଉ ହଁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି, ଶୋଇବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦଉଛି, ସବୁ କିଛି କରୁଛି, ଗୋଡ ହାତ ମୋଡି ବି ଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଦର ନାହିଁ, ଅବଜ୍ଞାରେ। ହଁ, ଅବଜ୍ଞାତେ ଆଦର ଜଣାଏ, ସେ ଅବଜ୍ଞା ଅବହେଳା, ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କଣ କହନ୍ତି, ଗୋଇଠା ମାରିକି ବିଷ୍ଣୁ ହବା ଯାହା, ଏ ଦୋଷ ଦେଖିକିରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେବା କରିବା ତାହା। ତେଣୁ ଦୂରେ থাকিস, ସେତେବେଳେ ତୁ ଦୂରେ ରହ, ତାର ସଙ୍ଗକୁ ଛାଡିକି ରହ, ନଇଲେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ପଡିବ। ଅର୍ଥାତ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଆସିବ, ସେ ବାପାକୁ ମାନିବନି, ମାକୁ ମାନିବନି, କୁଳକୁ ମାନିବନି, ବଂଶ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମାନିବନି, ଆର୍ଯ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ରକ୍ଷକ, ବାହକ, ପାଳକ, ପୋଷକ, ବର୍ଦ୍ଧକ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ସନ୍ତାନ ତା ଭିତର ଦେଇ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ନିରର୍ଥକ ପ୍ରେମ ହବ। ସେଠି କାମନା ବାସନା ଜର୍ଜରିତ ଭାବେ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳାମିଶା ସ୍ୱାମୀଟି କରେ, এইଭଳି ପୋଜିସନ ଯୋଉ ପରିବାରରେ ଚାଲୁଛି, ସେମାନେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ତା ଫଳରେ କଣ ହବ ନା, ପରିବାରକୁ ଭଲ ପିଲା କୁଳ ମାନେ ମାନେ କୁଳ ମାନେ କୁଳ ପ୍ରଦୀପ ବଦଳରେ କୁଳାଙ୍ଗାର ସନ୍ତାନ ଦୁନିଆକୁ ଆସିବାର ବାଟ ଖୋଲିଯିବ। ଆମେ କୁଳାଙ୍ଗାର ଜନ୍ମ ଦବା, ଆମ କୁଳକୁ କଳ କଳଙ୍କ ସେ ଆମ କୁଳକୁ କଳଙ୍କିତ କରିବ ଏବଂ ଦୁନିଆକୁ ମଧ୍ୟ କଳଙ୍କମୟ କରିଦବ। କୁଆଡେ ଯୁଆଡେ ଯିବ ସିଆଡେ ନାଁ ପଡିବ, ବଦନାମ ହବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବଦ ଭାବରେ ଭାବାୟିତ କରିବ, ଅସତ ଭାବରେ ଭାବାୟିତ କରିବ, ଅନୀତି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଆଦରି ନବ, ଦେଶ ଦୁନିଆର ନଷ୍ଟକାରକ ହେଇ ଉଠିବ, ବିନାଶକାରକ ହେଇ ଉଠିବ। ତେଣୁ ତାର ପରିଣତି ଏହି ବାପା ମାଙ୍କୁ କଡା ଗଣ୍ଡା ହିସାବରେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ତାକୁ ଯେମିତି ପିତା ମାତା ସୁକୃତରୁ ପୁତ୍ର ସୁଖୀ, ଯେମିତି ବାପା ମାଙ୍କର ସୁକୃତରୁ ପୁତ୍ର ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ, ସେମିତି ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ଦୁନିଆରେ ନାଁ ପକେଇ ଚାଲିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାର ପରିଣତି ମଧ୍ୟ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଆମେ ବିଛୁଆତି ଲଗେଇବା ବାଡିରେ, ତା ଯେମିତିକି ମୋର କ୍ଷତିକାରକ, ମୋ ବଂଶର କ୍ଷତିକାରକ, ମୋ ପଡାପଡିଶାଙ୍କର କ୍ଷତିକାରକ, ଭାଇଙ୍କ ବିଛୁଆତି ଇଏ ଉଡିକିରି ଚାରିଆଡୁ ଗଲ 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 କରିବ। ତୁଳସୀ ଲଗେଇବା, ତା ବାସ୍ନାରେ ଆମ ପରିବେଶ ମଙ୍ଗଳ ହବ ଏବଂ ଯିଏ ସେ ବାଟେ ଯିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକାରକ ହବ। ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ଆମ କୂଳକୁ ଯଦି ମାନେ କୂଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, କୂଳକୁ ଯଦି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏଇ ଭାବରେ ଭାବାୟିତ ହବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ଯୋଉ ପିଲା ଖେଳ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ସୁସନ୍ତାନ ପରିବାରକୁ ଆଣିବା ଏଟା କଠିନକର ବ୍ୟାପାର। ଠାକୁର ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀର ଅଧୀନ ହେଇଗଲା, ଆଉ ତାର କପାଳ କଣ ହେଲା।
पुरुष जो स्त्री अधीन हो गला स्त्री कथा जे उठे बसे रंगील चक्षु जार स्त्री कथा जे उठे बसे रंगील चक्षु जार खुजे बेते मिलिए बुझे देखे ना किछु आर ऐसे अमुक पड़िसा ना हमको कही मो भाई ना हमको कला से तुम तुम जो से नण जो भौणी ना से या कहला याडू साडू साडू आडू कहीकि माने मुंडा को विकृत करदब खुजे पेते मिलिए बुझे देखे ना किछु आर खोजी खाजिकी मिलेकिरी देखे ना जे प्रकृत कथाटा कौन स्त्री कथा जे उठे बसे रंगील चक्षु जार तारी कथा शुणी नाली राखी हो जाइए सी जहाँ कहीदेला जो निआंटा लगेदेला हाँ मनरे निआं लगेदेला से निआं कुहलिब उड़ीब बढ़िब आउ निजको पड़िब परिवार को भी ध्वंस करदब मे मुख नेंगटे पुरुष मेली फेनसेटा आत्म ठगी बेबुज पागल कपाळे मुड़ झाटा ता मुंडे कपाळे खाली झटा माने जो झाड़ू बाहर मिल अर्थात ता पिला केबे भल आसीबो नाही से केवल बापा माँ को निंदा करिवो बापा को बाड़ेबो बापा को हत्या करिवो एमती निकट भुवनेश्वर से कौन ताको नाम मोर भूली गलनी हैं से टंका देलेन बोली हैं ताको माने शूट कर देला गोली माने को मार देगिरी से टंका पत्र नहीं गला ए निकटर कथा पेपर बाहर तेणु केटे केटे ऑफिसर ये जने रिटायर्ड पर्सन ताका टंका को हड़प करनेला पुआ वाला बड़ चाकरी करछि एणे तेणे बुलिकिरी विभिन्न देश विदेश बुलिकिरी पैसा बर्बाद करछि प्राय 30-40 लाख टंका धार कर देछि से धार सुझिबा पई बापा को मागिला बापा न दबार ताको मारिकिरी मर्डर करिके से पैसा चले गला तेणु बुझंतु अवस्थाटा कुआडू जाउछि एणु साधु सावधान हवा दरकार ये पिला खेल नुहे ये जीवन सौदा कथा आ वंश मर्यादा कथा हिसाब करी चलिबा समय सरी आसिलानी आमे गोटे संतान आनिबा माने बुझिबा दरकार से गोटे स्टार हवा दरकार उज्जवल तारका हवा दरकार आम कुल को उज्जवल करिवो आम वंश को उज्जवल करिवो आमे चलीगला परे मध्य तार नित्य नैमित्तिक कर्मर फल आमको भोग हेई चलिबो जदि से पिलाटी भल भल काम करी चलिबो तार परसेंटेज आम पाइबा ए पिला को जन्म करिथिबारु ता पूर्वरु पिलाटर ना पूर्वर बापा माँ ना लिखाई अर्थात अंशीदार ये अमुक ये बापा माँ तार ये पिलार मालिक तेणु ताको जहाँ प्राप्य मिलिया कथा प्राप्य मिल आ ईश्वर तृप्त हेबे पंच पंच जो महायज्ञ करा जाउची देवयज्ञ ऋषि यज्ञ नृयज्ञ पितृयज्ञ भूतयज्ञ ये समस्त हसिबे पुष्पवृष्टि करिवे ए पंचभूतर फांदे ब्रह्म पड़िया कांदे ये जो कथा आमे माने कहू जदि आमे भल पिला न दे थाऊ तारी फांदे पड़िकी आमे जुड़ू बुड़ू हवा नरक जंत्रणा पाइबा साधु सावधान ये पिला जहा करिवो सुकृत और दुष्कृत तार परिणति मध्य आमको मिलिबो ए आग पछ विचार करी भाभी चिंती एई भली एक यज्ञ कर्मरे मिलन यज्ञ रे आमे माने जागृत हेकिरी पवित्रता सहकारे बहुमुखी योजना नहीं बहुमुखी चिंताधारा नहीं निजे हवा सहित निज स्त्री को यही प्रकार भाव देकिरी बुझे देवा पड़ो तुम्हें कहीं आसीच मो परिवार को तुम बापा माँ को छाड़ी कहीं आसीच तुम्हें मत स्वामी रूपे कहीं बर्ण कर स्त्री अनभिज्ञा थाए ए प्रकार ज्ञान भल पाई दबा पड़ो न स्त्री जदि बोधगम्य अवस्था को न आसे स्त्री जदि अबुझा ही रही जाए ताहले देखंतु आपणकर जो डाइस जो 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 डाइस पिलाटी आसीबो से डाइस टी खराब ही रहिला एवं भल पिला आसी परिबो नाही तेणु साधु सावधान बेड़ू सावधान हवा बेड़ू बंध बांधिबा ए समय थाऊ थाऊ आमे नियमित जजन जाजन इष्ट सदाचार करने सहित नाम ध्यान परायण हेई श्री श्री ठाकुर कौन चाहती किभली भावे संतान उत्पादन करिया को चाहती एगुड़ी को तन्न तन्न करी गवेषणात्मक भावे चिंता करी जदि आमे माने ए मिलन यज्ञ रे आग्रहान्वित होऊ ताहेले निश्चित भावे दिव्य संतान आम परिवार जन्म लाभ करिवो आमर पितृत्व सार्थक मंडित हबो शेषरे समस्तଙ୍କର मंगल पाई प्रभुଙ୍କ निकटरे कोटि कोटि बार विनम्र निवेदन जणै मु मोर वक्तव्य शेष करुछि जय गुरु दादा जय गुरु बहुत सुंदर लगुला आपनकर आलोचना आज आपण ए बाणी उपरे स्वामी ठारे जेपरी रति संतान पाए सेपरी मती ए जो बाणी देइचंती बाणी उपरे जो आलोचना करचंती श्री ठाकुरंकर बाणी आ जा या उपरे बहुत सुंदर आलोचना करचंती प्रथम ही दाम्पत्य जीवन स्वामी स्त्रींकर दाम्पत्य जीवन